इससे ज़्यादा कोई दुखदाई घटना हो ही नहीं सकती। एक वो मासूम सी कली जिसकी शक्ल देख के जो ना भी उसको उसके परिवार को जानता होगा, हमारे तो ये पारिवारिक मित्र हैं, हमारे तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी भी पड़ती है, इतना रात का मन ख़राब हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, आँख से आँखों बंद नहीं हो रहे। जहाँ तक आपके इस सवाल का है, ये मैं समझता हूँ इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अगर है तो वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये नहीं है कि चुने हुए नुमाइंदों ने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। मेरे मेयर होते हुए पहले जब कोई बहुत आंधी चलती थी, पेड़ गिरते थे, गाड़ियों का नुकसान हो जाता था, लोग इंजर्ड हो जाते थे, हर बार हमने हाउस में भी इस बात को उठाया कि आप हेरिटेज के नाम पर और कितना शहर का नुकसान करोगे। अगर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करना है, वैसे तो 70 साल का शहर को हेरिटेज मानना मेरे हिसाब से अब बेमानी सी बात है। शहर वो होते हैं जो 400, 500, 1000 साल पुराना शहर और उसमें कोई चीज़ें हों तो उसको तो हेरिटेज शहर डिक्लेयर करना चाहिए। ये तो नया प्लान्ड सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग में भी नया शहर है, तो हेरिटेज कहाँ है? इस पर पहला सवाल तो ये कि हेरिटेज शहर है, अब उसमें कुछ पेड़ हैं, आपने कभी जाके सर्वे किया कि देखा उनकी हालात क्या है? मैंने खुद सारी पार्टियों के पार्षदों ने, ये नहीं मैं इस पर कोई पार्टीबाजी बात, सब ने बार बार आवाज़ उठाई कि इन पॉलिसी को चेंज करो। आप क्या कर दिए? ये सारे शहर के पेड़ों के आले वाले कंक्रीट लगा दिए। जो एक नेचर बनाई है कि पानी वहाँ कितना जाना चाहिए, कितना उसके आसपास के उसको कितनी जाके स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, वो तो आप उसके तो उल्ट काम कर रहे हो। ऐसी ज़िंदगियाँ और कितने ख़तरे में डालोगे? ये को पहली ये ठीक है कि बच्चा इस तरह पेड़ के नीचे गिरा और बहुत दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन क्या इससे पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई? हम बार बार कहते रहे प्रशासन को। और यहाँ सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि कम से कम अब जो है ना, इसका जो प्लानर है वो परमानेंट 10-20 साल के लिए होना चाहिए। कि सबसे पहले तो बहुत दुख भरी घटना है। पूरा शहर इस बात से दुखी है आज कि वो एक परिवार की बेटी नहीं, वो चंडीगढ़ की बेटी थी। बेटियों का चले जाना और एक बेगुनाह बेटी का चले जाना, इस तरीके से नेग्लिजेंसी है प्रशासन की, उस वजह से चले जाना, स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है कहीं ना कहीं इसमें, और चले जाना बड़ा दुखदाई है। हम सब दुख में शरीक होने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मेरे तो पारिवारिक ताल्लुकात हैं इनसे कि मेरी नीस और इन बेटी जिसकी डेथ हुई उसकी बड़ी सिस्टर लगभग पूरा दिन इकट्ठे रहते हैं। तो इस तरह से हमारे तो एक तरह से पारिवारिक ताल्लुकात हैं इनसे। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का जब कल मुझे पता चला, तो एकदम से मतलब शॉकिंग इंसिडेंट फॉर होल चंडीगढ़। पूरा चंडीगढ़ नहीं, आज वो पूरे देश में आज ये खबर जब चल रही है तो वो अब पूरे देश की बेटी हो गई है। तो चंडीगढ़ प्रशासन के ऑफिसर्स लगातार लोगों के चक्कर कटवा कर, रिक्वेस्ट करके, फ़ोटोग्राफ अटैच करके बार बार जब उनको परमिशन नहीं दी जाती तो लोग निराश और हताश होकर घर बैठ जाते हैं अपने। तो उस समय क्या होता है, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। चंडीगढ़ के प्रशासन 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए इस छोटी सी बच्चों की ज़िंदगी का क्या लेना देना, उनके लिए चंडीगढ़ वासियों का क्या लेना देना। वो आते हैं, अपनी पॉलिसी लाते हैं, अपनी पॉलिसी लागू करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। सब तो पहले तो हम प्रे करते हैं, इतनी प्रेशियस सोल हमारे से गई है और पूरी फैमिली और पूरा स्कूल क्या सारा चंडीगढ़ जो है शॉक में है। फ्रेंड्स के हालात आप देखो, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कमीशन थिंक्स कि स्कूल इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर द चाइल्ड, बट अभी दिस इज़ अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस। वेकअप कॉल है और इसके ऊपर सीरियसली अलग अलग डायरेक्शंस में हमें संज्ञान लेना है। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ड्यूटी है और हमें अपनी सारी खामियों पे काम भी करना होगा। और जो क्लैमिटी हुई है उसकी वजह से जितनी फैमिलीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं उनको 200% संभालना और उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, वो भी हमारी प्राइम ड्यूटी होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, लेकिन सबको विद इन टाइम बाउंड चंडीगढ़ के पूरे 200 स्कूलों के लिए एक सेफ्टी कवच अडॉप्ट करना होगा कि ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो। ये सिटी ब्यूटीफुल के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है। मंदभागी घटना है
ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੇੜ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਐਡਹੋਕਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਹਰ ਅਫਸਰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਲਾਨ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਹੈਰੀਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਖਤਰੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹਟਾਇਆ 50 ਨਵੇਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਪੇੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 16-18 ਸਾਲ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਪੇੜ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। ਟਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀਕ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੇੜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੇੜ ਲਵਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫੋਰੈਸਟ ਅਫਸਰ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ? ਕੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਸਫੈਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਕਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਫੈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ? ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਔਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਰਨ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸੇਫ? ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨ ਨੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਿਹਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 9 ਫਾਰਮਲ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪੇੜ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਾਕਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਸਦ ਕਿਰਨ ਖੇਰ, ਮੇਅਰ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਣਮਾਨਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਘਾਇਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਘਾਇਲ ਆ ਔਰ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੀਜੀ ਜੋ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਨਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਕਿੱਤਾ ਕਿਰਾਇਆ, लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली, जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786 97797 24075।